إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام السلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البسطامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله الكريم السلمان المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيز خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيدي سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفلباني وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السوق سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العادمي سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعضل سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس إلى روح سيد الشيخ علي بن عبد الله بارو سيدنا الحبيب أحمد بن زينال سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السوقف صاحب الإنات سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدر صاحب الورم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين سيد الشيخ محمد أمين القطبي أمين سيد الحبيب محمد بن علي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفداني المكني سيد الشيخ محمد شرواني عمد إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الله إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا جنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. Dan ketiga faedah bercampur dengan manusia itu at-ta'dibu, ya kah? Ya. Wa ta'addubu, yakni mengajar adab dan belajar akan adab. Yang ketiga manfaat atau faedah
kita bergaul dengan manusia, yaitu kita kawat ta'dib. Ta'dib itu maknanya mengajar adab, karena ta'dib itu dalam ilmu sharaf adalah masdar, masdarnya qiyasi dari fi'il madi adaba yu'addibu ta'diban, ala wazni timbangannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, yusamma babat taf'il. Dia disebut bab taf'il li'anna masdarahu ala wazni taf'il, karena masdarnya timbangan taf'il. Adaba yu'addibu ta'diban, yalah fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Binanya mahmus fa, adaba ada hamzah di fa fi'il. Nah, lu ta'dib maknanya mengajar adab. Wa ta'addubu, nah ini masdar lagi tapi ala wazni tafa'ul. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, bahwa mutafa'ilun wa zaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun mitafa'alun. Ta'addaba ya ta'addabu ta'adduban, bahwa muta'addibun wa zaka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun mita'addabun. Jadi babnya tafa'ul karena masdarnya timbangan tafa'ulan. Maknanya adalah beradab. Jadi ta'dib maknanya mengajar adab, ta'addu beradab. Nah, ketika kita bergaul lawan manusia, kita kawa melajari adab lawan orang lain. Lam seorangan kawa lama ajar adab. Dah kawa melajari orang adab nampak adab lawan orang tua begini, adab lawan kitab nang gaya ini, adab belajar begini, adab lawan guru begini. Tuk mun kada begaul kawala kita mengajar adab kada kawa. Nah, lalu dengan sebab kita bergaul, kita kawa mengajarkan adab kepada manusia. Mengajarkan adab itu bisa saja dengan nasihat-nasihat di podium, bisa saja di saat khutbah, bisa saja di saat bertemuan bepandiran, apalagi muninya pun belajaran langsung belajar kitab adab. Ada nang judulnya adabul ta'allum, adabul ta'lim wal muta'allim, adab belajar dan adab pengajar dan seterusnya. Lah, ini ngarannya adab. Samalah adab itu lawan akhlak. Samalah adab itu lawan akhlak ada sama. Adab, akhlak. Paham? Adab ini terkadang masuk dalam bagian hukum. Dia tidak ada bagian hukum haram, dia tidak ada bagian hukum kadang makruh, tapi ini hanya bagian adab. Yang kedua akhlak. Sekali lagi, adab lawan akhlak itu beda. Lah, adab lawan akhlak itu beda. Kalau akhlak ini mencakup ada dua, ada akhlakul mahmudah, ada akhlakul mahmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Nah,
Nah, ada orang berakhlak tapi tidak beradab. Orangnya berakhlak bagus, tapi kadang disebut kada beradab. Contoh, orang apa? Perangainya bagus, akhlaknya bagus, ramah tamah. Artinya kada mencela orang, kada memaki orang, kada merendahkan orang, tawaduk lawan orang, tapi bebaju pirut, baju buruk, bebaju cumpang camping. Ini orang berakhlak tapi tidak beradab. Paham? Berakhlak, akhlaknya bagus, tapi dia tidak beradab dalam berpakaian. Contoh sembahyangnya akhlaknya bagus. Sembahyang itu kan bagian daripada ibadah dan sekaligus mencerminkan akhlak. Tapi orang bisa aja akhlaknya bagus tapi kada beradab. Jadi contohnya sembahyang pakai kadasin bajuan atau bajunya kaos singlet. Iyalah, baguslah sembahyangnya bagus, tapi nya kada beradab. Haram lah kada. Cuman kada beadab. Jadi adab itu beda dengan akhlak. Jadi kadang orang punya akhlak tapi kada adab, kada beadab. Kayak kamu belajar bagus, perilaku bagus, tapi belajar ngantuk terus, beadab lah ngaranna. Kada beadab ngaranna. Itu punya akhlak yang bagus tapi kada beadab. Masa guru mengajar ini nyamanannya guru nguring kan kada beadab. Kada beadab. Akhlak bagus tapi kada beadab. Ada orang beradab tapi kada berakhlak. Beradab datang lawan guru hormat banget. Cium tangan bolak-balik keluar rumah, kada mau membelakangi, mundur burit, beadab kalau tuh kisahnya. Tapi ternyata dia kada beakhlak lawan guru. Buktinya kada beakhlak, di belakang nguyai guru. Paham? Ini kebanyakannya orang munafik. Orang munafik itu kadang beadab. Adabnya bagus, bertemuan lawan guru bagus, tapi di belakang menusuk, nyambati guru jelek lah atau apalah. Ini namanya beradab tapi tidak berakhlak. Paham? Lah, bedakan lah. Lalu syaraful insan bil ilmi wal akhlaqi wal adab. Kemuliaan manusia itu dengan ilmu, dengan akhlak dan adab. La bil ansab, bukan karena turunan. Oke, catat faedahnya. Syaraful insan bil ilmi wal akhlaqi wal adab, la bil nasab atau la bil ansab. Kemuliaan seseorang bil ilmi dengan ilmu. Setelah berilmu, wal akhlaq, dia berakhlak, wal adab, dan beradab. La bil ansab, bukan karena turunan. Orang turunannya mulia tapi kada punya ilmu, jahil, tidak punya akhlak, tidak punya adab, di bawah derajatnya. Kalipun nasabnya mulia, karena agama bil ilmi la bin nasab. Agama itu dengan ilmu, bukan dengan nasab. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah mengangkat derajat orang beriman
Dan Allah tambah lagi derajatnya tinggi kalau orangnya beriman itu mempunyai ilmu. Adik-adik. Nah, sehingga terjadi polemik bagi orang yang mengerti kada polemik ya. Nampak terjadi polemik mana mulianya orang ini turunannya kada hebat, kada anggap kada hebat. Tapi alim, berakhlak, beradab. Ini orang hebat turunannya, darahnya, tapi kada beilmu, jahil. Mulia yang di atas tadi. Ulama mengatakan begitu. Kenapa? Kalau agama hanya dipandang dengan turunan aneh. Jadi agama ini bungul-bungul lain lah. Kayak yang penting turunannya hebat. Kada mau. Allah jelas mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya ada kitabnya adik-adik yang membahas ini, mana mulianya syaraful ilmi wa baina syarafin nasab. Mulianya ilmu kah? Mulia nasab kah? Para ulama mengatakan syaraful ilm fauqan nasab. Kemuliaan ilmu itu di atas kemuliaan nasab. Karena agama dibangun dengan ilmu, bukan dibangun dengan nasab. Nah, kecuali kita dalam hal perkawinan, nah itu nasab silakan. Pak Wad bisa kawin itu karena di dalam kitab ada yang disebut dengan kafaah, lipel, cocok kadanya, sesuai kadanya. Oh, si fulan derajatnya tinggi, si fulan derajatnya kada bisa, ini kada dicocok, dicocok. Lalu ngarannya kafaah, tuh bab nikah kena. Lain kisah. Ini secara umum dulu bahwa kemuliaan seseorang itu dengan ilmu, akhlak dan adab, la bil ansab, bukan karena darah turunan. Habis. Jadi dengan bergaul lawan manusia kita kawa melajari adab. Kemudian belajar adab, yaitu belajar adab yang menyucikan hati daripada segala sifat kejahatan yang di dalam hati, dan supaya bersifat dengan sifat kepujian. Ya Allah, kau belajar akhlak, mana akhlak yang mulia, akhlak zahir, akhlak batin, maka tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan bercampur dengan ahlu thariqah dan ahlu suluk, dengan belajar ilmu tasawuf dan mengamalkan aurat dan ratib dan berkhidmat dengan gurunya. Nah, bergaul untuk mendapatkan adab dan akhlak yang baik itu pergaulannya lawan orang ahli tariqah, lawan orang ahli suluk. Tuh. Nah, orang ahli tarikat dan ahli suluk ini diantaranya adalah ahli sufi, orang-orang ahli tasawuf. Apakah mereka kaum solehin, apakah mereka disebut kaum arifin, atau mereka adalah ulama bilin. Itu tuh, kita bergaul tapi belajar adabnya lawan orang soleh, orang ahli ma'rifat, para ulama, kemudian para aulia. Belajar kita di sana. Belajar apa? Belajar akhlak. Mana akhlak yang mulia, mana akhlak yang tercela secara zahir dan secara batin. Mana adab yang baik, mana adab yang buruk. Belajar, kita alhamdulillah kitabnya belajar napa? Belajar ilmu tasawuf. Ini kita adab karena tasawuf itu adalah bicaranya adab. Sudahkah?
dalam Kifayatul Azkiyah, inna tasawufa kullahu lahwal adab. Ingat mun mutalaah haji kamu ingat itu ada sudah dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Mun mutalaah ingat inna tasawufa kullahu lahwal adab man la adab fahuwa adab. Inna tasawufa, sesungguhnya tasawuf itu lahwal adab, yaitu adab. Belajar tasawuf, belajar adab. Adab lawan ilmu, adab lawan kitab, adab lawan guru, adab lawan orang tua, adab lawan apa? Orang-orang soleh dan yang lain-lainnya. Tuh. Risalatul Mu'awanah bagian adab. Ilmunya tuh akhlak ngarannya. Kifayatul Azkiyah itu akhlak ngarannya, karena di sana bercerita tentang al-ausoful mahmudah, sifat-sifat nang terpuji dan sifat-sifat nang tercela. Itu bagian akhlak. Nah, kita belajar ta'lim muta'alim, adab. Ya adab ta'lim wal muta'alim. Adab orang belajar, adab guru, adab murid. Itu. Nah, supaya apa kita itu beradab? Supaya dapat keberkahan. Supaya dapat manfaat dan keberkahan. Kalau kita kada beradab, maka kita kada dapat keberkahan. Walaupun kadang-kadang manfaat dapat. Manfaat dapat, tapi keberkahan kada dapat. Beda lah, manfaat lawan barakah beda ya. Ikam mengaji dapat itu manfaat kan? Manfaat. Tapi ilmunya ini kada berkah. Kada berkah. Kada bisa membawa kepada kebaikan-kebaikan ilmu yang ada nih. Berarti ilmunya kada berkah. Jadi dapat ilmu tapi kada berkah. Nah, kita butuh ilmu didapat, manfaat ilmu didapat, keberkahan ilmu didapat. Di antaranya adalah dengan cara beradab. Nah, lalu belajar itu semua. Belajar. Ta'lim muta'alim. Belajar. Jangan kada belajar. Namanya gini, tamat mutammimah tuh belajar ta'lim. Jangan kada belajar di ta'lim. Ta'lim harus belajar. Bila kada, ya sudah kena dicek bila kada. Sudah ta'lim. Mat. Sudah. Jadi sudah. Supaya apa? Supaya bisa beradab. Nah, lalu dan mengamalkan wirid. Mengamalkan wirid. Yang diajarkan lawan guru. Kita di sini gampang. Wiridnya, wirid baca Yasin, Waqiah, Tabarak. Ini kan wirid. Pakai. Kemudian baca ratib apa nang? Ada banyak, ada ratibul atas, ada ratibul haddad, ada ratibul idrus, ada ratibul jailani dan sebagainya. Ada aja ratib sholawat sama aja juga baca. Kemudian dan berkhidmat dengan guru. Nah, berkhidmat lawan guru. Arti berkhidmat itu membantu guru. Membantu itu kadang-kadang bisa lewat disuruh, bisa seorang-seorang ngerti. Guru perlu dibantu ini ngerti-ngerti seorang. Coba khidmat tuh, mengganti ini. Oh, kada perlu harus disuruh ini. Mama, oh sudah nih berkhidmatnya bagian ini. Ada orang berkhidmat itu bagian banyu dulu karena kiainya membutuhkan itu.
Karena mencibukakan banyunya ada nang seikong khusus mencibukakan banyu. Ada orang berkhidmat kada disuruh kada, tapi inya sendiri bersikap dan itu bagian daripada khidmat. Nih habis belajar, mestinya habis belajar ini kamu pikir kita bukan di kelas, kada di kelas. Dan apa? Harus rapi. Ini kada belajar andak sembarangan keluar. Menyamannya Pak. Jadi guru disuruh pilih. Mikir Pak. Kena dihamburi lah. Jadi guru disuruh nyampe lah. Mikir. Paham ya? Nah Anda mestinya ikam punya inisiatif sendiri. Habis belajar ini disusun dan gambarannya bujur-bujur rapi supaya jangan nampak kada mengalihi guru. Paham? Lah lalu ada nambah inisiatif. Dah, aku aja dah nyempuninya. Itu ngarannya berkhidmat. Supaya nampak dalam hati berkhidmat lawan penuntut ilmu. Nang kedua berkhidmat kada mengalihi guru. Menikah maafkan bamburan sih. Siapa nanya bu ibu? Apa takut? Ada bu ada juga. Ada orang siapanya punya. Mesti orang nang di rumah. Pernah ikam mikir lah. Nah iya, jangan memikirkan hendak berkhidmat merapiakan supaya jangan ngalih. Ini ternyata asal hendak aja. Ada nih yang belajar kalau lagi ada gambarnya bebarangainya. Ya Allah ya Karim, kemana ma hendak? Apalah ta'qilun. Kada bisa apalah tatapakarun, kada bisa memikirkan. Paham lah? Tuh khidmat ngarannya. Mama, kamu deh tanpa udah aku disuruh ini, aku berisi seorang ini. Tuh khidmat ngarannya. Aduh perlu harus disuruh ngerti-ngerti. Oh ini sifatnya membantu guru, ini sifatnya membantu guru supaya jangan ngalir. Lah, ini dirapiakan bujur. Kena ada nang berunung di rumah ni ada banyak kok kisah. Bujur juga. Bujur juga. Ibu belajaran, mak tombang gini, kada bisa ke merapiakan. Berapi satu mat numpang bagus. Blok orang datang, mak bamburan gitu nah. Mau guru kayak ini ada nomor apinya kah? Coba ya kamu. Makanya Bang, mata melihat, otak berpikir. Gitu. Nah ini bagian daripada khidmat ngarannya. Bagian daripada khidmat. Oh ini hamba rigat sudah karena disuruh dah bersih itu bagian khidmat karena kada perlu kenapa kamu bisa aja ini kada bagus terapi ini rigat bersih itu bagian daripada khidmat. Nah berkhidmat dengan guru dan mengkhidmatkannya akan segala perkara dan berkhidmat lawan orang ahli fikih, ahli tasawuf dan orang-orang penuntut ilmu yang bersama dengan gurunya supaya dapat berkah daripada gurunya. Itu supaya dapat berkah dari gurunya. Hanya ada orang pintar tapi kada berkah ilmunya. Kenapa? Karena inya kada beradab, kada mau khidmat lawan guru. Ilmunya hebat bagus, tapi kena ada keberkahan yang kurang deh, yang kita rasakan. Habis, jadi dapat berkah daripada gurunya ahlus sufi. Ikam betakon, nah bagarang berkah itu. Ya kalau? Nah, bila ikam hendak tahu bujur tentang berkah, ada kitab ngarannya dia Kitabul Barakah.
kandarnya gini nih, mau bahas berkah ya. Makanya ada isi kitabnya gampang aja. Ujar Imam Jalaluddin As-Suyuti, al barakatu ziyadatul khairi bil khair. Berkah itu yang baik bertambah baik. Ilmu baik ada. Nah ilmunya bertambah terus, dimanfaatkan orang, kawa diamalkan. Wah itu ngarannya berkah. Hanya ilmunya berkah. Sepeda motor berkah, bagus. Oh ternyata kawan dibawa kepada kebaikan. Berarti sepeda motor ini berkah. Ziyadatul khair bil khair. Yang baik bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Ada kebaikan di dalam kebaikan itu. Itu berkah. Nah, jadi supaya dapat berkah daripada gurunya ahli sufi itu. Dan supaya dapat doa daripada fuqara. Ketika kita berkhidmat lawan bukan dengan guru kita, tapi kita membantu fuqara. Fuqara itu orang-orang alim, orang-orang penuntut ilmu, orang-orang ahli tasawuf, tapi bukan guru kita. Kita bantu juga, berkhidmat juga, walaupun mereka bukan guru kita, tetapi mereka adalah ulama, mereka adalah fuqaha, mereka itu adalah orang soleh. Kita pun akan mendapat keberkahan mereka. Nah, dan adalah yang demikian tersebut terlebih afdal ia daripada bersunyi sendirian. Lamun nang kaya ini gawian kita bergaul bercampur dengan manusia, ini lebih baik daripada menyendiri, apakah itu khalwat ataupun uzlah. Unikam besaurangan ketujuh di kamar. Mana bagusnya lawan begaul? Bagus begaul, membantu guru, begaul membantu orang, membantu orang saleh dan lainnya daripada menyendiri. Dan murad dengan mengajar adab itu yaitu mengajarkan ilmu thariqah dan tasawuf seperti yang dilakukan oleh kebanyakan masyayikh ahli sufi. Apa yang dimaksud mengajar adab? Ya mengajar adab itu ya mengajar ilmu thariqat, mengajar ilmu tasawuf, itu ngarannya mengajar adab. Seperti yang dikerjakan oleh kebanyakan guru-guru ahli tasawuf. Maka bahwasanya tiada dapat ia mengajar akan ilmu thariqat dan ilmu suluk dan ilmu tasawuf itu melainkan dengan bercampur dengan manusia. Kaulah kita mengajarkan ilmu thariqat mau gak ada kawan lawan manusia, dak apa. Kampamanya anak mengajarkan thariqat, tarekat ini barangnya apakah tarekat amalia atau tarekat ilmunya, kawalah kada begaulan manusia ada apa. Nah, lalu belajarlah ilmu tarekat, ajarkan ilmu tarekat. Ilmu tarekat napa? Ilmu tarekat tasawuf, tarekat jalan menuju Allah. Kifayatul atqiya itu kan jalan, ya ada. Nah jalan, nah lajarakan. Ini torekatnya nah, ini ilmu tasawufnya nah, ini ilmu adabnya nah, dan sebagainya. Maka ini pemahamannya gini. Ini beberapa kali saya memiliki. Inilah sekarang ini apa yang disampaikan oleh para guru. Sekarang ini manusia kalau hendak membuka pengajian, pengajaran, pembelajaran, banyaki belajar kitab akhlak dan kitab adab. Banyaki belajar kitab thariqat, banyaki belajar kitab akhlak dan kitab adab.
Nang ceramah kah? Bicaranya adalah akhlak, adab, tarekat. Kenapa? Karena kondisi zaman sekarang berbeda. Orang zaman dulu aja, zaman dulu bahasanya gini, ada dalam sebuah perjalanan ilmu itu ada masa emas katanya. Dulu di masa-masa dulu orang belajar tasawuf itu aneh. Masa kapan? Ya masa dulu salafus saleh. Belajar tasawuf itu aneh. Dianggap garib, asing. Terus orang ramainya belajar kitab fikih. Belajarnya kitab fikih. Sampai-sampai Imam Junaidi al-Baghdadi, sidin kalau mengajarkan tasawuf, masukkan orang sunduk lawak. Jangan sampai ketahuan orang. Kenapa? Ini ada kondisi keadaan di zaman itu, orang ramai dengan ilmu fikih. Waktu bergisir. Berikut di abad ke-5, mulai abad ke-400 Hijriah, abad ke-5 sampai abad ke-9 ke-10, ini rame-ramenya orang belajar tasawuf. Bahasa kerennya itu masa keemasan ilmu tasawuf. Masa keemasan orang belajar tasawuf, sehingga kitab-kitab tasawuf itu banyak dikarang di saat abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7. Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali itu abad ke-5, 500 Hijriah. Itu masa-masa keemasan ilmu tasawuf. Sebelumnya fikih. Waktu berjalan macam-macam. Sekarang orang ilmu macam-macam sudah ada. Nah sehingga apa? Orang berpikir ini harus dikembalikan kepada masa keemasan dulu. Kalau kita contohkan negara kita, kita contoh umum. Dulu orang sekolah, mau sekolah umum, apalagi pesantren itu jarang. Karena dulu kebanyakan orang sekolah umum. Pesantren cuma pemangkih, yang lain ada. Lalu orang sekolah umum, tapi sekolah umum saat itu masih ada belajar ilmu akhlak, ada belajar PMP, pendidikan moral Pancasila, dilajari adab, dilajari akhlak. Nah sehingga saat itu orang sudah masih beradab, lawan guru di sekolahan masih banyak yang berakhlak, beradab. Itu. Lalu metode pendidikan mulai berubah. Kenapa? Pendidikan akhlak kada ada lagi di sekolahan. Ada dulu belajar akhlak ada. PMP itu kada lagi. Pendidikan moral Pancasila itu kada ada. Ada lagi. Nah ada bermacam-macam ilmu tambahan dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya orangnya berilmu tapi kada berakhlak, tapi kada beradab. Guru di sekolahan diuluk-uluk lah, di macam-macamnya lah. Kamu tahu kalau sekolah umum? Tahu gitu? Diuluk-uluk, mau gitu? Iya kada? Ya kan? Pada sekolah SD ya kalau diuluk-uluk. Aku ya dulu ada. Hah? Dulu. Dulu kedua. Makanya sekarang alhamdulillah pesantren banyak. Maka
Anak-anak pesantren inilah sebenarnya, orang-orang pesantren inilah yang banyak membangun anak-anak bangsa agar bermoral dan beradab. Mun orang pundukan kada bermoral, kada beradab, siapa lagi? Mun di sekolahan umum gem tahu aja sudah. Tahu kalau marah? Tahu kalau marah? Tahu aja sudah itu. Nah makanya ada orang punya keinginan walaupun sekolah umum tapi kembaliakan nang gaya bahari. Belajar napa? Ada pelajaran akhlak. Hari anu akhlak, hari anu GMP ada dulu. Ini ada lagi. Nah itu tergantung menterinya aja. Tergantung menterinya aja. Orang rindu mestinya diajarkan ini, tapi sampai sekarang belum. Nah sama kita. Kondisi manusia sudah keadaan kayak ini, sebaiknya pengajian itu mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan tasawuf, diiringi dengan wirid, tarekat dan sebagainya. Bang kamu kena pikai mertua apa diminta orang mengajar, lajari fikih dulu, lajari fikih supaya bisa sembahyang apa tauhid lajari. Setelah itu banyak mengajar akhlak, banyak mengajar tasawuf. Nih belajarlah tasawuf. Jangan pedulikan orang yang mengatakan tasawuf itu bid'ah, seperti yang diumbar atau yang didengung-dengungkan oleh orang-orang Wahabi. Jangan pedulikan. Dan ilmu tasawuf melainkan dengan bercampur dengan manusia. Ada kawa kita belajar ada bergabung lawan manusia. Ini lebih afdal daripada bersunyi sendirian. Aku kan hendak belajar, aku mahal luar di rumah ya. Ada lagi dah seorang aja. Bagus kalau mun orang minta mengajar lajari apa. Ayo mbah itu anyar mahal luar. Cukup bahasa dalam tasawuf pergaulan itu cukup satu di rumah, dua di majelis taklim, ketika di saat majami'ul khair ada kumpulan kebaikan. Setelah itu kata ada perkumpulan ini kada cukup baik. Jadi nampak silahkan bergaul lawan manusia, tapi pergaulan yang membawa ta'dib wa ta'addub, pergaulan yang membawa an-naf'u wal intifa. Paham Rahmat? Nah, habis. Kemudian dan keempat, faedah bercampur dengan manusia itu ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillah.